We'll study not only but also today, right? Not only but also is some, actually it is the correlating conjunction, right? We can say it is correlative conjunction, it is coordinating conjunction. Some conjunctions are used in pairs, they are called correlative conjunctions, and most of these are coordinating conjunctions. The construction not only but also is called correlating conjunction. Not only but also हे correlative conjunction आहे का, तर हे पेअर ने येतं, बरोबर. नॉट ओनली आणि बट ऑल्सो दोन्ही आपण एकाच वाक्यामध्ये वापरत असतो. It is used to connect and emphasize two words or two phrases at the same position in the same sentence. We use two phrases, two words, or by using not only but also we emphasize, we connect two words or two phrases in the same sentence. Both those phrases are being presented by the writer as surprising or unexpected. त्या सेंटेन्स मध्ये जसं राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट, या वाक्यामध्ये इंटेलिजंट आणि ऑनेस्ट या दोन टर्म, दोन वर्ड जे आहेत ते अगोदर नॉट ओनली आणि ते कनेक्ट करताना दोन विशेषण बट ऑल्सो न कनेक्ट केलेत आणि दुसरं पुढचं जे विशेषण आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे ते लिहिले. अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये आपण काय करतो, ऍक्च्युली खूप सरप्राइजिंग किंवा आपल्याला जे खूप भर देऊन सांगायचं आहे ते पुढचं सेकंड सेंटेन्स असतं, सेकंड स्टेटमेंट असतं. सो विथ द सेकंड वन बीइंग इवन मोर सरप्राइजिंग दॅन द फर्स्ट, we use not only but also to give more information. जास्त माहिती देण्यासाठी. हेच नाही तर हे पण, असा अर्थ आहे नॉट ओनली बट ऑल्सोचा. ओके, मग नॉट ओनली बट ऑल्सो हे it is used to give more information. It can be used to list adjective qualities, nouns, verb, to show complementary qualities, quantities, actions, events, stats, etc. By using not only but also as the correlative conjunctions, we join different words showing qualities. Those may be, some of may be the noun, verb, which shows the complementary qualities, quantities, action, events, or states. See, there are two ways to use not only but also. दोन वेगवेगळ्या प्रकारे आपण not only but also हे कोरिलेटिव्ह कंजंक्शन वाक्यामध्ये वापरू शकतो. त्यातला पहिला आहे यूज इट इन द मिडल अँड एंड ऑफ द सेंटेन्स. आपण ते वाक्याच्या मिडलला किंवा एंडला वापरू शकतो. मिडलला नॉट ओनली, एंडला बट ऑल्सो. कसं ते बघा, ते एक सेंटेन्स स्ट्रक्चर दिलेलं इथं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस ऍडजेक्टिव्ह बट ऑल्सो प्लस ऍडजेक्टिव्ह. For example, he is not only arrogant but also selfish. He is not only arrogant but also selfish. He is not only आणि इथं but also. काय जोडलंय ते not only आणि but also वापरून? Selfish and arrogant, both are the qualities, both are the adjectives. Okay, so subject, then verb, then not only, then adjective but also, and the second adjective. Okay, it is या प्रकारे not only but also वापरता येतं. हे एक स्ट्रक्चर झालं. हे जे एक दिलंय सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस ऍडजेक्टिव्ह प्लस बट ऑल्सो प्लस ऍडजेक्टिव्ह, it is one structure, and these are the given examples like Tom is not only rich but also famous. Rich and famous are two adjectives joined with using correlative conjunction not only but also. Okay, she was not only extremely intelligent but also very practical. Extremely intelligent and very practical हे adjective, दोन adjective not only but also या टर्म वापरून हे कोरिलेटिंग कंजंक्शन वापरून जोडलेला आहे.
समजते नाही. आता हे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस ऍडजेक्टिव्ह बट ऑल्सो प्लस ऍडजेक्टिव्ह हे एक स्ट्रक्चर झालं. अजून नॉट ओनली बट ऑल्सो कशा प्रकारे वेगळं वापरता येतं बघा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस ऍडवर्ब बट ऑल्सो प्लस ऍडवर्ब. बघा फॉर एक्झाम्पल John works not only quickly but also efficiently. Not only quickly but also efficiently. Not only but also यानं काय जोडलेले दोन वर्ड. Not only but also joins two words quickly and efficiently, and both these words are adverb. बरोबर, हे दोन्हीही काय आहेत, adverb आहेत. Quickly, efficiently. Subject plus verb plus not only, then adverb but also, then again adverb. Okay, see the second sentence. Thomas writes not only correctly but also neatly. Correctly and neatly both are adverbs. Then he worked not only hard but also carefully. He worked hard. How he worked? Hard and carefully both are the adverb. हे ऍडवर्ब जर वाक्यात आले तर या प्रकारे त्याचं कन्स्ट्रक्शन असतं. बघितलं आपण ऍडजेक्टिव्ह जिथं होतं तिथं ऍडवर्ब आहे. पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये जिथं ऍडजेक्टिव्ह होतं तिथं या स्ट्रक्चर मध्ये ऍडवर्ब आहे. बरोबर ना. ऍडवर्ब सोपं आहे. इट इज ऑल्सो सो इझी स्ट्रक्चर, पण स्ट्रक्चर लक्षात राहिले पाहिजेत, समजले पाहिजे. सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. Subject plus verb plus not only plus noun but also plus noun. See the examples. She is not only a novelist but also a poet. Poet and novelist both are the noun. She is not only statesman but also a man of the people. हे नाउन आहेत. शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ रायटर बट ऑल्सो अन ऍक्टर. नाउन जोडलेत नॉट ओनली आणि बट ऑल्सो वापरून. अंडरस्टूड? लक्षात येतंय हे? इट इज टू इझी, इजंट इट? ओके, सी one more structure of not only but also. आपण not only हे वाक्याच्या मिडल ला, use of not only at the middle of the sentence and use but also at the end of the sentence हे स्ट्रक्चर बघतोय. त्यातले वेगवेगळे 3 स्ट्रक्चर बघितले. आता हे चौथं स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब but also plus verb. See in the sentence. He not only writes his own plays but also acts in them. तो फक्त स्वतःच नाटक लिहितो असं नाही, तर त्यात काम पण करतो, म्हणजे ऍक्टिंग पण करतो. Here writes and acts are two different verbs joined by using not only and but also. He not only writes his own plays but also acts in them. Understood? Then she not only entered the competition but also owned it. She not only entered is the verb and own is also the verb. Those verbs are joined by using correlative conjunction not only but also. She not only entered the competition but also owned it. Okay, then he not only speaks English
but also French. Here speak is the verb आणि ते रिपिटिशन स्पीक पुन्हा नको म्हणून इथं स्पीक फ्रेंच असं लिहिलेलं नाही, पण दोन वर्ब आहेत. ही नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच असं सेंटेन्स आहे. ते रिपिटिशन फक्त नको, स्पीक स्पीक या वर्बचं म्हणून इथं लिहिलेलं नाही. ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच. इथं या स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितलं की कशा प्रकारे दोन वेगवेगळे वर्ब आलेले वाक्यामध्ये. Those verbs are joined by using correlative conjunction, not only but also. समजते नाही, लक्षात येते? समजते काय? स्पीक्स पुन्हा लिहू शकता त्याच्यामध्ये. ओके, सी नेक्स्ट यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द सेंटेन्स. आपण वाक्याच्या सुरुवातीला आणि मध्ये आणि शेवटी असा यूज बघितला. आता यूज इट ऍट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स or the inversion of not only but also. बघा आता कधी ते वाक्याच्या सुरुवातीला पण वापरलं जातं कसं. हे जर नाउन किंवा नाउन फ्रेज असेल तर वाक्याच्या सुरुवातीला वापरलं जातं. कसं स्ट्रक्चर आहे ते, नॉट ओनली प्लस वर्ब ऍडजेक्टिव्ह नाउन ऍडवर्ब प्लस बट, देन ही शी also, then verb adjective noun adverb, then verb or auxiliary verb do, will, should, would, can, could. आता हे याच्यापेक्षा सेंटेन्स स्ट्रक्चर न लवकर समजेल. बघा, not only does he speaks English but he also speaks French. Not only does he speaks English but also speak French. रेअरली हे या प्रकारचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं असेल किंवा आपण वापरतो, पण असंही सेंटेन्स असू शकतं नाउन किंवा नाउन फ्रेजच्या बाबतीत. नॉट ओनली डज स्पीकर्स स्पीक स्पॅनिश बट शी ऑल्सो नोज हाऊ टू टाईप इट. हे बट वेगळं आणि अल्सो नंतर त्या वर्ब पार्ट अगोदर वापरणं, हे अशा प्रकारे हे स्ट्रक्चर असतं. ओके, देन नाउन फ्रेज बघा. काही नाउन फ्रेजच्या बाबतीत नॉट ओनली इज ही हँडसम बट ही इज ऑल्सो इंटेलिजंट. आता तुम्ही म्हणाल की एवढं कॉम्प्लिकेटेड लिहिण्यापेक्षा ही इज नॉट ओनली हँडसम बट ऑल्सो इंटेलिजंट हे सोपं आहे, पण असंही स्ट्रक्चर नाउन फ्रेजच्या बाबतीत करेक्ट आहे हे माहित असू द्या. ओके, जर स्पॉट द एरर मध्ये जर आलं तर असंही स्ट्रक्चर करेक्ट असतं. ओके, नॉट ओनली वॉज it raining all the day at the wedding but also the band was late. फक्त पाऊसच पडला दिवसभर असं नाही, तर बँड तो डॉल्बी पण उशिरा आला. राईट, अशा प्रकारे नॉट ओनली बट ऑल्सो चे स्ट्रक्चर असतात. तर हे नाउन आणि नाउन फ्रेज मध्ये हे स्ट्रक्चर जास्त वापरत नाही आपण. ठीक आहे, पण अजून वेगळ्या पद्धतीने असू शकतात वाक्य. वाक्यामध्ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वापरायचं कसं, हे जनरली अँड जिथं येतं अँड किंवा कॉमा त्या ठिकाणी बट ऑल्सो वापरलं जातं आणि अँडच्या अगोदरचा त्या कॉमाच्या अगोदरचं ऍडवर्ब नाउन ऍडजेक्टिव्ह असेल त्याच्या अगोदर नॉट ओनली वापरतात. बरोबर ना? इथं सेंटेन्सेस आहेत बघा, काही सोपी कॉमन सेंटेन्सेस आहेत. ठीक आहे, आन्सर सांगा याची. देर आर प्रॉब्लेम्स विथ द चिल्ड्रन. देर आर प्रॉब्लेम्स विथ देअर पॅरेंट्स. Combine the following sentences using not only but also. How can you combine both sentences by using not only but also? You can write your answer in a chat box.
I'm waiting for your responses. Yes, there are problems with children. There are problems with parent. What is the common thing? Where is the common thing? With the children, with their parents. It is common. How can you use not only but also them? There are problems not only with children, but also not only with children, but also with their parents. बघा कॉमन भाग काय आहे? चिल्ड्रन आणि पॅरेंट्स नाउन्स आहेत. देर आर प्रॉब्लेम्स नॉट ओनली विथ द चिल्ड्रेन. इथं पण विथ आहे, मग विथच्या नंतर नाही आपण वापरणार नॉट ओनली. बघा, there are problems not only with the children but also with their parent. समजून घ्या व्यवस्थित. there are problems not only with सुप्रिया, हर्षदा. सुप्रिया not only with असं लिहिणार आहेत आपण. not only with children but also with their parent. समजून घ्या व्यवस्थित. पुढचं सेंटेन्स आन्सर सांगा. he can make people laugh, he can make people cry. People laugh, people cry. He can not only make people laugh but also make them cry. Not only can he make people laugh but he can also make them cry. असंही सेंटेन्स होऊ शकतं त्याचा आन्सर. पण सोपं असेल तर उगाच. if you understand the easy one, then no need to use this one. If you feel it complicated, okay. He can not only make people laugh but also make them cry. Not only can he make people laugh but he can also make them cry. This second is also correct. Then third sentence, try kara at least. सोडवा आता. He writes plays for television. She writes plays for television. She acts in the movie. Acts आणि plays दोन वर्ब दिले. नाही, writes आणि acts. सॉरी, write आणि acts. Writes and acts हे दोन verbs आहेत. त्याच्या अगोदर तुम्हाला नॉट ओनली वापरावं लागेल, पहिल्या वर्बच्या अगोदर. She not only writes plays for television but also acts in the movies. She not only writes plays for the television but also acts in the movies. Alisha, फडतरे, हर्षद बरोबर आहे. फडतरे कोण आहे ती पण बरोबर आहे. रिया करेक्ट आहे. अलिशा करेक्ट. अलिशा कुठल्या अगोदरच्याच सेंटेन्स आन्सर आहे का ते? ठीक आहे. अथर्व बरोबर आहे. अलिशा बरोबर आहे. अलिशा आता अलिशा कोण आहे? शी नॉट ओनली राइट्स असं पाहिजे. शी नॉट ओनली राइट्स प्लेज फॉर टेलिव्हिजन. राइट्स हे वर्ब आहे, प्ले हे नाही. प्लेज चा इथं मिनिंग आहे नाटक असा. ती टीव्ही सिरियल साठी नाटक लिहिते असं, नाटक लिहिते असं नाही, तर ती ऍक्टिंग पण करते मूवी मध्ये, असं हे सेंटेन्स आहे. I sent him many letters. I also tried to telephone him. I sent and tried हे दोन वर्ब जॉईन करायचे आहेत तिथं फोर्थ सेंटेन्स मध्ये. You can try. Sent and tried.
असं सेंटेन्स बघितलं तरी कळलं पाहिजे. दोन वर्ब पहिल्याच्या अगोदर नॉट ओनली, दुसऱ्याच्या अगोदर बट ऑल्सो असं सेंटेन्स आलं पाहिजे. आय नॉट ओनली सेंट हिम मेनी लेटर्स बट ऑल्सो, ऑल्सो तर दिलायच अगोदर, बट ऑल्सो ट्राइड टू टेलिफोन हिम. इथं क्लू आहेच, ऑल्सो अगोदरच दिलाय म्हणजे इथंच बट ऑल्सो लिहायचंय. I not only sent him letters, many letters, but also tried. Tense वगैरे बदलायचा नाही. श्रावणी इथं ट्राइड होतं ते ट्राय लिहिलंय, असं लिहिलं तरी चुकलं मग. I not only sent him many letters, but also tried to telephone him. अलिशा प्रणव बरोबर आहे. फरांदे बरोबर आहे. फरांदे श्रावणी. फरांदे करेक्ट आहे. सेंट हिम मेनी लेटर्स लिहायचे. फरांदे सेंट हिम मेनी लेटर्स बट ऑल्सो ट्राइड, ट्राइड लिहायचंय तिथं. श्रावणी I not only sent him many letters but also tried to telephone him. Then next sentence, see, we visit our grandfather's house in summer, we visit our grandfather's house in winter. In summer, in winter. समर आणि विंटर दोन नाउन इथं दिसतायत तुम्हाला. यांच्या अगोदर तुम्हाला पहिल्याच्या अगोदर नॉट ओनली, दुसऱ्याच्या अगोदर बट ऑल्सो लिहायचंय. वी विजिट, येस. How can you start? How can you solve this sentence? I'm waiting for your responses in the chat box. We not only visit our grandfather's house in summer, but also in winter. Okay. We visit our grandfather's house not only in summer, but also in winter. Common things कुठे ते कळल्या पाहिजे. अंडरलाईन केलं ना, इन समर इन विंटर हेच वेगळं आहे, बरोबर, आणि बाकी कॉमन आहे. मग जे वेगळे त्याच्या पहिल्या ते नाउन असेल, ऍडवर्ब असेल, ऍडजेक्टिव्ह असेल, त्यातलं पहिलं आहे त्याच्या अगोदर नॉट ओनली, आणि अँड किंवा वाक्य संपलेलं असेल तर त्याच्या अगोदर बट ऑल्सो. बाकी रिपिटेशन करायचं नाही. वी विजिट आवर ग्रँडफादर्स apostrophe S आहे व्यवस्थित. ग्रँडफादर्स हाऊस नॉट ओनली इन समर बट ऑल्सो इन विंटर. She can dance, she can sing. She can not only dance but also sing. तसं they need food, they need medicine. They need not only food but also medicine. अजून काही सेंटेन्सेस याच्यावरती आहेत तर तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत ते, ठीक आहे. मी आता याची उत्तर त्याला वेळ घालवत नाही. आता हे काही टेक्स्चुअल सेंटेन्सेस आहेत बघा. रीराइट द सेंटेन्सेस बाय युजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. 1.6 जे आहे इनटू द वाइल्ड हा जो टेक्स्ट आहे ना, शिकवायचा आहे, अजून झालेला नाही आपला, पण सिलेबस मध्ये आहे 1.6 इनटू द वाइल्ड. त्या टेक्स्टच्या एक्सरसाइज मध्ये काही सेंटेन्सेस आहेत बघा. द पेट्रिफाईड langoose speeded to the trees near and far and secured their places on the tree tops. Petrified means very frightened, खूप घाबरलेला, घाबरगुंडी उडालेला. लंगूर, a kind of monkey, langur. Speeded to the trees near and far and secured their places on the tree tops. आता where is the difference actually? What बघा, दोन ऍडजेक्टिव्ह, दोन नाउन, दोन ऍडव्हर्ब, दोन वर्ब आलेले आहेत का हे पहिलं शोधायचं वाक्यामध्ये. तुम्ही जर बघितलं द पेट्रिफाईड लंगूर कॉमन पार्ट आहे,
इथं speeded to the trees near and far and secured. Speeded and secured हे दोन वर्ब झाले. त्यातल्या पहिल्याच्या अगोदर तुम्ही नॉट ओनली वापरणार आहे, दुसऱ्याच्या अगोदर म्हणजेच अँडच्या ठिकाणी बट अल्सो लिहिणार. ओके रिया, व्हॉट इज युअर क्वेश्चन? ओके, you will get some sentences for homework. आहेत काही सेंटेन्सेस होमवर्क साठी, याचा आन्सर सांगा सध्या. पटकन. Am I audible to you? Please type your answer. Yes, you will get homework. Don't worry about that. आहे होमवर्क दिलेला त्याच्यावरती, नेक्स्ट स्लाइड वरती आहे. होमवर्क देतोय पण सॉल्व करताय ना नक्की? पुढच्या लेक्चरची लिंक वगैरे आली का काय? नाही अजून काय? 2 मिनिटात सांगा याचा आन्सर म्हणा. नाही सोडवायचं? The petrified langur speeded to the trees near and far and secured. 3 सेंटेन्सेस आहेत बघा 1.6 च्या शेवटी दिलेले. त्याचं एकाचं आन्सर बघू आपण. The petrified langur not only speeded to the trees near and far but also secured their places on the tree's top. Vasudha correct. Vasudha correct. वसुधा बरोबर आहे. आन्सर बघितलं, हे लक्षात आलं का? अलिशा करेक्ट. Understood? Okay. Here are some more sentences with answer and you have the exercise here. Rewrite the following sentences using not only but also and as well as. सध्या तरी या सेंटेन्स मध्ये तुम्ही नॉट ओनली बट अल्सो हे वापरायचे, as well as आपण शिकलेलो नाही. ठीक आहे, एक्सरसाइज कंप्लीट करायची आहे. इज दॅट क्लिअर टू यू? We can stop here. Okay. Understood whatever we studied today? Okay. Then we can take next grammar topic in our